Greetings to you all in God's name. It is my great privilege to be here for the very first time on Sunday with my beautiful wife and my child. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോളക്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കർത്താവിൻ്റെ വേളയിലായിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തല അണക്കുകയും ചിരിക്കുകയും എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എനിക്കറിയില്ല, ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുന്നത് പോലെ നമ്മെ തന്നെ നോക്കുകയും അതിൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയ പോഷാക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നോട് പൊറുക്കണം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് ഈ ലേഖനം എഴുതുകയാണ്. അപ്പോസ്തലന്റെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി, പിന്നീട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ മാറി. ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്സ്. മെറ്റ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്, നോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിക്കേമിങ് ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death. Many believers know about Christ. Many believers serve Christ. But only few believers grow into the likeness of Christ. Spiritual maturity is not measured by how long you have been Christian or how much Bible knowledge you have or how you are active in the church. So Christian maturity is not measured by these scales, but true maturity is measured by how Christ formed in us. Is that true? You can correct me if I'm wrong. ക്രിസ്തുവിനെ എന്തുമാത്രം അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ആക്റ്റീവാണ് എന്നുള്ളതിലല്ല, എന്നിൽ കൂടി ക്രിസ്തു എത്രമാത്രം വെളിപ്പെടുന്നു എന്നതിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ളത്. ഒരു ആത്മീയ പക്വത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ Paul write this letter not as a new believer, not as a struggling Christians, but as a seasoned apostle. He says in verse 12, you can see there, can someone read verse 12? Not that I have already obtained all this. He don't boast himself. This passage clearly reveals the heart cry of a mature believer. See, the main things that we see here, we'll go verse by verse. A mature believers, what are the things has to be shown in their life? That's what we learn through this passage from verse 7 to 14. That's what we see here. The first thing is that mature believer reevaluate their lives. Reevaluate their life. That was the main thing. Verse 7 and 8. He say, but whatever things were gained to me, now I consider them as a loss for the sake of Christ. That is the main thing. From verse 4 to 6, he lists many things. What are the things he lists? The things he lists is that അവൻ ഒരു പരീശനായിരുന്നു, പിന്നെ
ന്യായപ്രമാണത്തിൽ തികഞ്ഞവനായിരുന്നു. എല്ലാം അവൻ്റെ Paul list his religious credential earlier from verse 4 to 6. But all the things he called them as a loss, even rabbis, when he compared all those things with Christ. So, spiritual maturity begins when Christ became our greatest value, not our achievement. So that is the beginning of a Christian maturity. So at that time, reputation became secondary, religious pride was crucified, and self-confidence was replaced with Christ's dependence. That's what happened in the Apostle Paul's life. When we read in Old Testament, Jeremiah chapter 9, verses 23 and 24. Jeremiah chapter 9, verses 23 and 24. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ജ്ഞാനി തന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത്, ബലവാൻ തന്റെ ബലത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത്, ധനവാൻ തന്റെ ധനത്തിലും പ്രശംസിക്കരുത്. പ്രശംസിക്കുന്നവനോ യഹോവയായ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും നീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ എന്നെ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിൽ തന്നെ പ്രശംസിക്കട്ടെ. ഇതിലല്ലോ എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. So let not the wise boast on their value system or their wisdom. So what we see here, let not the wise boast on their wisdom. ഇപ്പോ അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പൊങ്ങച്ചം, എങ്ങനെ അവനെ പറ്റി പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ദിവസം തൊട്ട് അവൻ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പൊങ്ങച്ചം പറയാനുള്ള എല്ലാം അവൻ വെടിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മാത്രം പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് മുമ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് അതിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുവാൻ തുടങ്ങി. സോ ദാറ്റ്സ് വേർ ദ സ്പിരിച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റാർട്ടഡ്. So the main thing what we see is that the spiritual, a mature believer reevaluate their values. That's what the first thing we see from verse 78. The next one is mature believer seek deeper intimacy, not the comfort. Verse 9 to 10. So how it reveals relationship with God in prayer. The next thing, verse 9 and 10, Paul is talking about relationship with God, how a maturity begins again or continues. The main thing is that the person who pray will stop sinning. The person who starts sinning will automatically stop praying. Let me continue again. Let me say it again. The person who starts sinning will stop praying. The person who starts praying will stop sinning. Prayer in the sense not praying in publicly. എല്ലാവരും യോഗം കൂടിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമാണ്. അതല്ല, തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ relationship with God in prayer. The mature believer seek deeper intimacy, not the comfort. So he say in verse 9 and 10 that I may know him. Paul is not speaking of information, but he is talking about the intimacy. He desire two things: the power of his resurrections and the fellowship of his suffering. The main thing is that what happened in believers' life today is that we want the power of resurrections, but we avoid the crucifixion suffering. But we need to understand that the both things go together. The power of his resurrection is still working in believers' life. How we know that? With that power, we overcome sin. With that power, we are humbling ourselves. With that power, we can forgive others. That is the power of his resurrection is working even now. So that's what he say. Two things are there: the power of his resurrections
at the same time the fellowship of his suffering. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഒന്ന്, എനിക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, എനിക്ക് മാത്രം എന്തിനാ ഇത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വളരുവാനായിട്ട് അതിനെ ഒരു പടിയായിട്ട് കരുതുക. ഒരു മെച്യൂർഡ് ബിലീവർ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാ? കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെ ആത്മീകമായിട്ട് വളരുവാനുള്ള പടിയായിട്ട്, ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുക. അതാണ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ പൗലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിനോട് അടുക്കുവാനായിട്ട് പൗലോസിന് സാധിച്ചു. Yet maturity understand, the true matured believer will understand there is no crown without the cross. That was happened in whole through the Bible. We see many people's life, there is no crown without the cross. We see Romans chapter 8 verses 17. റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 17-ാം വാക്യം വായിക്കാം. റോമാലേഖനം 8:17. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്താന്ന് പറയട്ടെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെച്യൂർഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ഒരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന് 4 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 4 മക്കൾ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഇനി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 4 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ വിദേശത്ത് ജോലിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ജോലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവധിയിൽ നാട്ടിൽ വരികയായിരുന്നു. ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ 4 മക്കൾക്കും 4 സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഈ 4 സമ്മാനവും പിള്ളേർ വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാച്ച് ദേ ഫൗണ്ട്. 4 പേരും ചോദിച്ചു, ഈ വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണം? അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, I have only one watch. So I will do one thing. I will take a test. The person who wins the test will get this watch. I will keep the watch in the table and 4 of you sit in front of the table without speaking anything for 4 hours. The person who don't speak anything for 4 hours will get this watch. What kind of test, Dad? I can remain without speaking for 4 days. This is just 4 hours. The dad said, okay, let us see, wait. He kept the watch. The time started. After some minutes, one of them said, Dad, could you please open the window, let the air come, because we are going to sit for 4 hours. The second one said, hey, Daddy told not to talk. Why are you talking? After some time, the third one said, I already knew that someone will talk. After some minutes, the fourth person said, I am the only person who didn't talk. Yeah, we are laughing. We do the same thing many times. We don't know that we are doing it, but still we are doing it. In Christian life, it happens. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച് കിട്ടത്തില്ല എന്നറിയാം. എന്നാലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ആ പരമ വിധിയുടെ എന്തിനു വേണ്ടി? ആ വിരുദ്ധനായിട്ട് ഓടുക. ചിന്തയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ആ പരമവിധി, എനിക്കായിട്ടുള്ള ആ ക്രീഡം, ആ സ്വർണത്തിലുള്ള ആ ജീവക്രീഡം, അതാണ് മുമ്പിലുള്ളത്. ആ വാച്ചാണ് മുമ്പിലുള്ളത്. എന്നാലും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ സംസാരിച്ചു പോയി. ആ വിരുദ്ധ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചേ പറ്റൂ, എനിക്കറിയാം. എന്നാലും പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ
നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിച്ചു പോകുന്നു, തെറ്റിലായി പോകുന്നു. സോ ഒരു മെച്യൂർഡ് ബിലീവറിന്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് ഈ ഫിലിപ്പയിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞറിയിക്കുക, യു നീഡ് ടു ബി എ മെച്യൂർഡ് ബിലീവർ എന്നുള്ള കാര്യം ആ എഫേസിലെ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മൂന്നാമതായി, എ മെച്യൂർ ബിലീവർ ലിവ് വിത്ത് എ ഹോളി ഡിസാസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം. അതിൻ്റെ 12 മുതൽ 13 വാക്യങ്ങൾ. മെച്യൂർ ബിലീവർ വിൽ ലിവ് വിത്ത് ഹോളി ഡിസാസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറയുക? സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ. ഡിസാസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസംതൃപ്തി. കറക്റ്റ്. അത് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേരെ. 12-13 വാക്യം വായിച്ച്. ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നോ തികഞ്ഞവനായി എന്നോ അല്ല, ഞാൻ ക്രിസ്തു യേശുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും അത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് പിന്തുടരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല. Note that I have already obtained all these things. Paul refuses the spiritual complacency. He does not say that I have enough, I have learned all these things, so now you believers, you need to follow me. He didn't say that. I still learning, I'm still yearning, I'm still going forward what I can do for Christ. I'm just ഇനിയും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇനിയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്ത് അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റും, ഇന്നും അയൽപ്രദേശത്തിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ചിന്തയിൽ കൂടി കടന്നുപോയത്. ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് സഭകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചതല്ലേ, റോമിലും കൊരിന്തിലും ഗലാത്യയിലും പല സ്ഥലത്തും ചെന്നിട്ട് അടിയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സഭകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പൗലോസിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പൗള് പറയാ, ഇനിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതാണ് ഒരു മെച്യൂർഡ് ബിലീവർ. ഹി ഡസ് നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ എനഫ്, ഐ എം ഓൾറെഡി മെച്യൂർഡ്, അതർ ഷുഡ് കാച്ച് അപ്പ് ഓൺ മീ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഹോളി ഹങ്കർ അത് പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് സോസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് മെച്യൂർഡ് എ ക്രിസ്ത്യൻ. സോ ഒരു തികഞ്ഞ വ്യക്തിയായി എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു മെച്യൂർഡ് ക്രിസ്ത്യന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൗള് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രോവർബ്സ് ചാപ്റ്റർ 4:18 നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രോവർബ്സ് 4:18. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാൾ എബ്രായ ലേഖനം അതിൻ്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം. എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം. നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പ്രഭാതത്തിന്റെ വെളിച്ചം പോലെ, അത് നട്ടുച്ചവരെ അധികം ശോഭിച്ചു വരുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി അന്ധകാരം പോലെയാകുന്നു, ഏതിൽ തട്ടി വീഴും എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. എബ്രായ ലേഖനം 6:1. മോശയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വഭാവം, ഈ സ്പിരിച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള സ്വഭാവം മോശയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മോശ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയെന്ന് വെച്ചോ, ഏത് മോശ എന്നറിയാവോ? ഈ ആദ്യത്തെ 40 വർഷം ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു മോശ. മോസസ് വാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഹി വാസ് എലഗൻറ്റ്, ഹി വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ. നല്ല മോശയല്ലേ? വെൽ ഡ്രസ്ഡ്. രാജകൊട്ടാരത്തിലല്ലേ ആയിരുന്നത്? ഏതാ മോശ? ആദ്യത്തെ 40 വർഷം. ആ മോശയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പാസ്സാവോ ഫെയിലാവോ? പറ. ദ ഫസ്റ്റ് 40 years മോസസ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകൂ. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശരിയാ അല്ലേ? തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് 10 ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. മോശ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി. ഫസ്റ്റ് 40 years മോശ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി. സെലക്ട് ആവോ ഇല്ലയോ?
ഹീസ് ആണോ ഇല്ലയോ? ലോകപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കണ്ട. സെലക്ട് ആവും, കറക്റ്റ്. ഹി വാസ് എലഗന്റ്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചേ, ആ മോശ, what is the use? With all his influential, with all his education, with all his elegant, what he did? He killed an Egyptian and ran away. അത്രേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. But the same Moses, after being broken in the wilderness, after 40 years, he was not able to stand in front of the burning bush, and he is not able to talk. He said, Lord, I am slow to speech. You know what God said? You are selected. The next Moses, after 40 years being broken in the wilderness, the Moses who is not able to speak, no good dress, he was a shepherd, he don't have any confidence, he is not able to stand in front of Pharaoh, and God said, go there. No, they don't believe me. And God said, you are selected. So what God found in Moses, God found a maturity in him. ആദ്യത്തെ 40 വർഷം മോശയിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, സാമ്പത്തികമായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്വത ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മോശയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നുമില്ല, സംസാരശേഷിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ കർത്താവ് അവനിൽ ഒരു പക്വത കണ്ടു. ഇതാണ് ഇന്ന് ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ കർത്താവ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ, ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ. യെരുശലേമിന്റെ മതിൽ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക. ബാബിലോൺ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരിന്റെ 25-ാം അധ്യായത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. 2 രാജാക്കന്മാർ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ വടക്കൻ ദേശത്തെ കൊണ്ടുപോയി അസിര്യന്മാര്. അതിന്റെ 25-ാം അധ്യായത്തിൽ ബാബിലോണിയൻ രാജാവ് തെക്കൻ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോയി. ഈ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ യെരുശലേമിന്റെ മതിലൊക്കെ പൊളിച്ചു, എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് ഇവര് ഇവിടുന്ന് പോയി. 70 വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അവിടെ രാജ്യങ്ങൾ മാറി. ബാബിലോൺ രാജാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേദ്യൻ പെർഷ്യൻ രാജാവ് വന്നു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രേക്കന്മാർ വന്നു, റോമർ വന്നു, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ ബാബിലോണിലാണ് ഈ നെഹമ്യാവ് ഉള്ളത്. ഈ നെഹമ്യാവിന് ഒരു ദർശനം കിട്ടി. യെരുശലേമിന്റെ മതിൽ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ? ഈ നെഹമ്യാവ് ആ മതിൽ പണിയാനായിട്ടുള്ള ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. അത് എങ്ങനെയാ നടപ്പിലാക്കിയത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, when he heard about the broken walls, he cried. That's what we read. അങ്ങനെയല്ല വായിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. When I heard that the wall of Jerusalem is broken, I cried. For some days I prayed. അവൻ ഒരു രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് യെരുശലേമിന്റെ മതിൽ പണിയുവാനായിട്ട് നേരിട്ട് കേട്ട ഉടനെ അങ്ങ് പോയി സംസാരിച്ചില്ല. ആദ്യം അവൻ ഇരുന്നു, കരഞ്ഞു, അതിനായിട്ട് ഭാരപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അവൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, കർത്താവ് ഇന്നും ഇതുപോലെ മതിൽ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, സഭകളുണ്ട്, വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പണിയുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരാളുണ്ടോ എന്നല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് കരയുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടോ, ഇതിനായിട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ഹിസ് ബർഡൻ ബിക്കേം മൈ ബർഡൻ. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി ഉണ്ടോ എന്നാണ് കർത്താവ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ കർത്താവ് നെഹമ്യാവിനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ മതില് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മതിലിനായിട്ട് കരഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നെഹമ്യാവ്. അതാണ് കർത്താവ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എ മെച്യൂർഡ് പേഴ്സൺ ഹു കൻ ക്രൈ ഫോർ ഇറ്റ്, ഒരു ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് പേഴ്സൺ. When we go through the Bible, we can see that when God want to display a man, but first he discipline him. When he want to lift a person, he humbles him. When God want to use a person, he breaks him. The breaking is not for a destruction, but for formation. അതാണ്
നെഹമ്യായുടെ ജീവിതത്തിലും മോശയുടെ ജീവിതത്തിലും യോസേപ്പിന്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ആദ്യം എടുത്ത ഉടനെ കർത്താവ് അവരെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അവരെ ആദ്യം അവരുടെ ഹൃദയം, God broke their heart so that they can understand the feeling of others. That's what the mature believer. So the third thing, what we see here from verse 12 to 13, a mature believer live with a holy dissatisfaction. Number fourth, the next thing is, mature believer live with eternal focus. Verse 14. Please read. ചെയ്യുന്നു പിൻപിലുള്ളത് മറന്നും മുൻപിലുള്ളത് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു. I press on toward the goal to win the prize. Here Paul live with the eternity in view. He is not distracted by the past failure. He is not distracted by the present suffering. But he is not focused on the past success. He is just focused on the upward call of God. That is the true maturity. Here, please read verses Hebrew chapter 12 verses 1 and 2. Hebrew chapter 12 verses 1 and 2. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. തന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. Okay. So the mature believer live with eternal focus. When we look at the life of Apostle Peter, പത്രോസിന്റെ ജീവിതം 3.5 വർഷക്കാലം കർത്താവിനോടായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു, ഒന്നിച്ച് കിടക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും കഴിക്കുകയും, യേശു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും താനും പോകുകയും, യേശുവിൻ്റെ ഒരു മനസ്സറിഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അത്രേ ഉള്ള പത്രോസിനോട് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ 21-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പത്രോസിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനമായിട്ട് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് സംസാരിച്ചത് തന്നെയായിരിക്കാം അല്ലേ? അതിൻ്റെ 15-ാം വാക്യം, അവർ പ്രാത്തൽ കഴിച്ച ശേഷം യേശു ശിമോൻ പത്രോസിനോട്, യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനെ, നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോ പത്രോസിന് യേശു ചോദിച്ചു, പത്രോസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു രീതിയിൽ സാങ്കല്പിച്ചു പറയുക, ആരും എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കരുത് കേട്ടോ, വചനം തിരിച്ചു മരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സാങ്കല്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക? ഇത്ര ദിവസം കൂടെ നടന്നു, ഇത്ര ദിവസം കർത്താവ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചെയ്തു. ആദ്യം തന്നെ നിന്റെ വല വിട്ടേച്ച് ഓടി വാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വല വിട്ടു. എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞതിനോട് പത്രോസ് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ? നീ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ പത്രോസ് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കർത്താവെ, അന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിൽ പോയില്ലായിരുന്നോ? കർത്താവ് ഉറങ്ങിയില്ലേ? അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഭയങ്കര തിരമാലയായി. അയ്യോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ 11 പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉണത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഉണർത്തിയില്ല, കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു, എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണർത്തിയില്ല. എന്താ കാരണം? സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉണർത്താത്തെന്ന്. അപ്പൊ കർത്താവ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ശിമോൻ പത്രോസേ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോ? മനസ്സിലായില്ല. പത്രോസ് ആലോചിച്ചു, ഇനി വേറെന്താ ഉള്ളത് തെളിയിക്കാൻ? വേറെന്താ? അന്ന് കർത്താവിനെ പിടിക്കാൻ വന്നില്ലേ, പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിട്ടില്ല, കത്തി എടുത്ത് അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു വെട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കി. അവൻ തല ഇങ്ങോട്ട് ആയപ്പോ കാതി കൊണ്ടു.
പോയി അന്ന് അവനെ ഞാൻ കൊന്നേനെ. കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊല്ലാൻ തയ്യാറാ, മരിക്കാനും തയ്യാറാ. അവൻ കാതില്ലാതെ ജീവിതകാലം ഒക്കെ നടക്കും. അത് കണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും കർത്താവിന് മനസ്സിലാകും, കണ്ട അവൻ കാതില്ല, കാരണം എന്താ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തൻ വെട്ടിയതാന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത്. കർത്താവ് വീണ്ടും പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത്ര കാലം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം നോട്ട് മെച്യൂർഡ് എന്നുള്ള കാര്യം പത്രോസിന് അന്ന് മനസ്സിലായി. എല്ലാം വീര്യപ്രവൃത്തിയും മിനിസ്ട്രിയും അതും ഇതും അത്രയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ എം ഐ മെച്യൂർഡ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്? അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യം. കർത്താവ് വീണ്ടും വീണ്ടും പത്രോസിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം, നീ മെച്യൂർ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അന്ന് മൂന്നാമത്തെ തവണ കർത്താവ് ചോദിച്ചില്ലേ, അതിന്റെ ഉത്തരം പിന്നെ പത്രോസ് ഒന്നും കാരണം പറയാം, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിന്നില്ല. പിന്നീട് കർത്താവും അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ തെളിയിച്ചു, ഐ എം എ മെച്യൂർഡ് ബിലീവർ ദാറ്റ് ഐ ലവ് ആൻഡ് ലിവ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അവൻ തെളിയിച്ചു. ഇതാണ് ദൈവം ഇന്ന് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോ മെച്യൂർഡ് ബിലീവർ live with an eternal focus. That's what God wants from each and every one of us. Let me conclude these sections. Mature living means finishing well matters more than good starting, or finishing well matters more than starting strong. Faithfulness matters more than popularity. Let me repeat it again. Faithfulness matters more than popularity. Eternity matters more than comfort. Spiritual maturity is a journey, not a destination. A matured believer value Christ above all. A matured believer seek deeper intimacy even though going through the suffering. He lives for eternity, and that's what happens in matured believers' life. And our prayer should be like this: Lord, do not let me settle for knowing about you. Let Christ form in me. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ പടികൾ, ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക, ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ മാറുക. ആ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ മാറുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ആ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു, സവാള ഇട്ടു, തക്കാളി ഇട്ടു, നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചു, ഇഞ്ചിയുടെ എന്താ പറയുക, ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടു, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അരി ഇട്ടു, ബാസ്മതി റൈസ് ഇട്ടു, വെള്ളം ഒഴിച്ചു, ഉപ്പിള്ള ഇട്ട് അടച്ചു, കുറച്ച് നേരം കഴിച്ച് തുറന്നു. അതെന്താ സംഭവം? പറയൂ. ബിരിയാണി. ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് കൂടിയെന്നല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിച്ച് രുചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതും. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ആ ക്രിസ്തുവിനെ ഇപ്പോൾ മാറുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, കർത്താവേ, നിന്നെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ. ലോർഡ്, മേക്ക് മീ ലൈക്ക് യു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആയിരിക്കേണ്ടത്. എന്ന് വരെ, അൻറ്റിൽ ദ ഡേ ഐ സീ യു ഫേസ് ടു ഫേസ്. എന്ന് വരെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഞാൻ ആകണം, അവസാനം നിന്നെ കാണുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ കർത്താവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ സഭകൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, മരണം വരെ വിശ്വസ്തമുള്ളവനായി ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലെറ്റ് us ബി എ മെച്യൂർഡ് ബിലീവർ. ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗലാത്യ ലേഖനം അതിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-ാം വാക്യം. ഗലാത്യ ലേഖനം 4:19. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ
ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പിന്നെയും പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നവരായ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് എന്റെ ശബ്ദം മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഈ ലോകത്തെ ത്യജിക്കണം. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് പാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പാട്ടിൽ കൂടി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പോയി. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി തെളിയിച്ചു പോയി. എന്താ തെളിയിച്ചെന്നറിയാവോ? ലോകത്തിനെ നഷ്ടവും ചവറുമായിട്ട് എണ്ണുക എന്നുള്ളത്. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ, ഈ ക്രിസ്തു കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹമായി മാറ്റിയ ആ വൻകൃപ, ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എങ്ങനെയാ? ആ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി അടികളേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി ഗൊൽഗഥാ മലയിലേക്ക് വീണും എണീറ്റും പോകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ ഒരു കള്ളനെ പോലെ തൂങ്ങുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, എനിക്ക് വേണ്ടി വായ്വിട്ട് അലറി കറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം പാടുന്നു. പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് പോലെ, ലോക സുഖ സൗകര്യ പ്രലാപങ്ങൾ മോടിയോട് കൂടെ എന്നെ മാടി വിളിച്ചാലും സുന്ദരണ മനോഹര നിന്നെ പിരിഞ്ഞ് ലോകയാത്ര മന്നെ പ്രേമി മാണിക്യം വിടുകയില്ല. ഈ ചിന്ത നമ്മളെ ഭരിക്കട്ടെ. ലെറ്റ് us grow into the likeness of Christ. Let us we met Christ and we know about Christ. Let us become like a Christ. അതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ കൂടി ആഗ്രഹിക്കട്ടെ. അങ്ങനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ വചനത്തിൽ കൂടി കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാനും വൈഫും കുഞ്ഞുമായിട്ട് കൂളക്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആദി ബ്രദറൻ സഭ, ഏകദേശം 107 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു സഭയിൽ, കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ സഭയിലായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു 160 വിശ്വാസികളുണ്ട്. അവിടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് ഇതുവരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഗതം. കർത്താവ് നമ്മെ ഏവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.